हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम सप्तम श्रेणी पाठ नंबर 4 पानी रे पानी विषयटी को आज आम आरंभ करिबा। एही जो विषयटी पानी रे पानी आकु लिखिचंती किए अनुपम मिश्र। समस्तंकर विषय आरंभ रे लेखक ना लिखाई था, एठी लिखाइनी। काहेकि लिखाइनी चिंता करो, काहेकि ना एई जो पानी रे पानी विषयटी एहा कोन हिंदी रे जो अनुपम मिश्र एहाकु कोउथरे लिखथिले ना हिंदी रे लिखथिले। जेहेतु से हिंदी रे लिखथिले एटा गोटे बहुत बढ़िया लेखा थिला बोली आको कोन कराइतला ना ओडिया रे ट्रांसलेट करिकि बा ओडिया रे अनुवाद करिकि आम पाखरे एहाकु उपस्थापन कराइछि। तेणु वर्तमान आमे कोन करबा, एही लेखा को प्रकृत रे हिंदी रे लिखिथिबा सेही अनुपम मिश्रଙ୍କ विषय रे प्रथमे जानिबा, तापर आमे तांको लेखा पानी रे पानी विषय रे जानिबा। परिचय कौन देख ये समस्त लिखाई मूल हिंदी अनुपम मिश्र, अर्थात यही जो लेखाटा को हिंदी रे प्रथमे लिखिछंती कि अनुपम मिश्र, तापरे यह बढ़िया लेखा बोली गोटे बहुत सुंदर लेखा बोली ताको हमको अनुवाद करिकि उड़िया बही रे हमको दिया जायछि। प्रथमे देखो एटा अनुपम मिश्रଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପରେ କଣ 1948 ରୁ 2016, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ 1948 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 2016 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। तापर चलो जानिबा कौन अनुपम मिश्र जने विख्यात लेखक, संपादक तथा जनाशुना परिवेशविद सहित फोटोग्राफर। तो अनुपम मिश्र से कौन केवल लेखक होची माने लेखा लेखंतिनी, से आउरी कौन परिवेशविद, परिवेशर उन्नति पई बहुत काम करंती, बहुत तांकर संगठन मध्ये काम करे एवं ता सहित से जने कौन फोटोग्राफर। परिवेश संरक्षण क्षेत्र में से अनेक प्रयोगात्मक कार्य करिसंती। ए परिवेश सुरक्षा पई से बहुत बढ़िया बढ़िया सब काम करिसंती। आज भी खरे हैं तालाब तांकर सर्वाधिक चर्चित पुस्तक। से जेते बही लिखिचंती सेही बही मध्यरु सबटु पॉपुलर बही कोन बा सबटु चर्चित पुस्तक कोन, आज भी खरे हैं तालाब। ब्रेल लिपि सहित एहार अनुवाद अनेक भाषा रही सारी। एते सुंदर लेखा जे से जेमती सी कहते हिंदी रे लिखथिले ताकू विभिन्न भाषा रे कोन अनुवाद करके लिखाई। प्लस किपरि दृष्टि बाधित पिला माने पढ़ी पारिबे, तेणु सेही लेखा को कोन कराई एई जो लेखा को ब्रेल लिपि रे मध्य अनुवाद करी लिखाई। साफ माथे का समाज, साफ माथे का समाज तांकर आउ एक महत्वपूर्ण पुस्तक। ए भलिया आउ गोटे पुस्तक मध्ये से लिखिचंती। से गांधी शांति प्रतिष्ठान रु प्रकाशित हेउथिबा पत्रिका गांधी मार्गर प्रतिष्ठाता और संपादक थिले। बुझी पालो समस्ते। वर्तमान चलो आमे लेखक विषय प्रथमे जानि देले, वर्तमान तांको लेखा पानी रे पानी विषय रे चलो आमे जानि। विषय कोन पानी रे पानी। प्रथमे आमे सेही समान स्टेप फॉलो करिबा। प्रीवियस विषय जो कला माणिक माड़हांडी कथा जातीय पक्षी जो स्टेप फॉलो करथिले, प्रथमे कोन करिबा एई जो विषय रे जहा भी सब नूतन शब्द अछि ताको प्रथमे आलोचना कर देबा। ता फल रे कोन हबो एई विषय को अर्थ बुझिबारे हमकु सहज हेबो। बुझी पालो समस्ते। तो एहा जेहेतु उड़िया रे अनुवाद कराइछि, एथिरे प्राय सरल सरल शब्द गुड़िक व्यवहार कराइछि, बेसी नूतन शब्द दिया जायनि। चलो आमे सेही शब्द गुड़िक वर्तमान जानिबा। एथिरे थिबा प्रथम नूतन शब्दटी कौन अच्छी ना जलचक्र। जलचक्र क्या कहवा तमें यह भूगोल में पढ़ी तथापि ये साहित्य क्लास मुझे आलोचना कर दूची। कौन ना जल बाष्प हो ऊपर को जीवा बादल हेबा एवं पुणी वर्षा रूप से भूपृष्ठ को फेरी आसबार घूर्णन प्रक्रिया को जलचक्र कहुए। बुझीपाल समस्ते। ताने बुझ धर जाऊ देख गोटे पोखरी थिला, जेते वर्षा है पोखरीर जल कौन बाष्प होकर आकाश को गला। आकाश को गला पर से कौन थे जो जलीय बाष्प गुड़िक एका सहित मिसी कौन मेघखंड सब तैयारी हेले। तापर मेघखंड कौन ठंडा ही पुणी थे कौन है मेघखंड तैयारी हेले। मेघखंड तापर कौन वर्षा आकार रे पानी हेकी पुणी थे पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसिक पुणी पोखरी मिसिला। पुणी एठू कौन है बाष्प होगी पुणी हूँ कौन गला आकाश को गला। पुणी वर्षा आकार माटी को आसिला। पुणी माटी कौन बाष्प होगी आकाश को गला, पुणी तलकू आसिला। यह देख गोटे चक्राकार गति रे चलीछि। तेणु जल एहीपर चक्राकार गति रे बुलु थाए बोली एहाको आमे जल चक्र कहिताउ। समस्त बुझी पारलो। तो मु पुणी थोड़ा समराइज कर दउछि। कोन एठारे पानी भूपृष्ठ रु बाष्प होइकि आकाश को गला, आकाश रु पुणी वर्षा होछि भलिया पुणी माटी को फेरिला। एहाको चक्राकार रे जल बुलि थाए बोली एहाको जल चक्र कह जाय। चलो वर्तमान आमे परवर्ती नूतन शब्द जानि। दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का कहबा पानी बा खाद्यर चरम अभाव जोगु सृष्टि हेउथवा भयंकर संकटापन्न अवस्था। जदि पानी आउ खाद्य जदि मिलिबो नाही, पानी किबा खाद्य कोनोसी गुटे जिंस जदि मिलिबो नाही, अवस्था पूरा संकटापन्न होई जिवो कि नहीं, मनुष्य बंची परिबो नाही, मनुष्य न कोनोसी जीव बंची परिबो नाही, ताहाकू दुर्भिक्ष बोली कह जाय। बुझी पालो समस्ते। तृतीय नूतन शब्दटी कोन सरा घड़ी। कौन सरा घड़ी क्या कह पिगी बैंक। ताकू इंग्लिश रे आमे कौन कहू पिगी बैंक माने कौन पैसा संचय करने व्यवहृत होता छोट पात्र। देखिबो सब पिला सब लोक गोटे गोटे घरे
କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକୁ କୁମ୍ପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସରାଘଡି କୁହାଯାଏ। ଏଇଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଯିଏ ତମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ସେଥିରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ସମୟରେ ତାକୁ କାଢିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ମାଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଏହି ବେଶୀ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଇ ତିନୋଟି ଥିଲା, ଜଳଚକ୍ର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସରାଘଡି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିବା। ପାଣିରେ ପାଣି, ଆମର ଏହି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ପୁଣି କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମେ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଭାବିଛୁ କି? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ପାଣି ସବୁଆଡେ ଫୁଲ ହେଉଛି, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଉଛି, ସେ ପାଣି କୁଆଡେ ପଳଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବେ, ପାଣି ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବୋରିଂ କରିକି ବା କଣ ମାଟି ତଳୁ ସବୁ କଣ ଆମେ ମଟର ଲଗେଇକି ବା କଣ ବୋରିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ନଳକୂପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆଣୁଛୁ। ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବେ, ମାଟି ତଳେ ପାଣି କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଖାଲି ତମେ ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଖାଲି ତମେ ଭାବିଦେଲେ ହବନି, ପାଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତମେ ଭୂଗୋଳର ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ଏହାକୁ ପଢିବା ପରେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଳଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ବୁଝେଇଥିଲି, ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ତମ ମନରେ ଆଙ୍କି ହୋଇ ଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା କୋଉ ଚିତ୍ର ହଉଛି ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର, ବାଦଲ, ପବନ, ପୃଥିବୀ, ବର୍ଷାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଏକ ନଦୀ ଏବଂ ତାରି କୂଳରେ ଥିବା ତୁମ ଆମର ଘର, ଗାଁ ବା ସହର। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ନଦୀ ନିଜର ଉଭୟ ପଟୁ ପାଣି ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାଣି କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଥିବା ବାଷ୍ପ ବାଦଲ ହୋଇ ପାଣି ରୂପ ନେଇଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ବର୍ଷା ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଥା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ। ଜଳର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, କଣ ନା ସମୁଦ୍ର, ପୋଖରୀ ଏଇ ସବୁରୁ କଣ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ପୁଣି କଣ ମେଘ ବା କଣ ବାଦଲର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୁଣି ଆସିକି ମାଟିରେ ପଡିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପାଣି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଝି? ଏ ତ ଗଲା ଜଳଚକ୍ରର ବହି ପଢା ପାଠ କଥା। ବହି ପଢା ପାଠର ତ ଏହା ଆମେ କଣ ଜାଣିଦେଲୁ। ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ, ସ୍କୁଲରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଓ ଜମିବାଡି ମାନଙ୍କରେ ପାଣିର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚିତ୍ର ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପାଠ ପଢାରୁ ଜାଣିଦେଲା ଜଳଚକ୍ର କଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଘରେ, ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କଣ ହୁଏ ନା, ପାଣି ପାଇପ ରେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆସୁନି। ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିବ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ କରାଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତ ସବୁବେଳେ ଏଥିରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଲିବ ତ ସେଥିରୁ ପାଣି ବଦଳରେ ଖାଲି ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ପାଣି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପାଇପର ପାଣି ଆସୁନଥିବ, ଟେପ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ସଂସ ଖାଲି ପବନ ଆସୁଥିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆସୁଥିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆସୁଥିବ। ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହା ପୁଣି ଅସମୟରେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଧରାଯାଉ ତମର ସକାଳ 7ଟାରେ ପାଣି ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ଦିନ 6ଟା ବେଳୁ ପାଣି କେବେ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ, କେବେ 7ଟାରୁ ଆସିବା କଥା, କେବେ 9ଟା ହେଲାଣି ପାଣି ଆସିନଥିବ। ତେଣୁ ତାର ପାଣି ଆସିବାର ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଅସମୟରେ ଆସେ। କେତେବେଳେ ରାତିରେ ତ ଆଉ କେବେ ବଡି ଭୋରୁ। କେଦିନ ରାତିର ପାଣି ଛାଡିଦେଲେଣି, ଆମର କୋଉ ଦିନ ଭୋର ପାଣି ଛାଡିଦେଲେଣି, କେ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାଣି ଛାଡିଦେଲେଣି। ତେଣୁ କେବେ ପାଣିର ଟାଇମ ଠିକ ରହୁନାହିଁ। ଏହା କଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଆମ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ପାଣି କେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ପରା। ପାଣି ଯଦି ଆଜି ନ ଧରିବା, ଆଜି ଦିନ ଯାକ କଣ ପିଇବା? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ପାଣି ଆସିଲା ତ ବାଲ୍ଟି, ବାସନ, ମାଠିଆ ଆଦିରେ ଭରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଥାଉ। ପାଣି ଯେମିତି ଟ୍ୟାପର ଆସିଛି, ଆମର ଫାଷ୍ଟ କାମ କଣ, ଘରେ ଯାହା ବାଲ୍ଟି ବାସନ ଅଛି, ସବୁ ମାଠିଆ ଅଛି, ସବୁର ନେଇକି ଆଗ ପାଣିଟା ରଖିଦବା, ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ଦିନ ଯାକ ପଡିବା। ତେଣୁ ଆମ ଆଖିର କଣ ନାହିଁ, ନିଦ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେଇଠି କେଇଠି କଣ ଆମର ହୋଇଥାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପରେ 10ଟା ଘର ବା 10ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଥିବେ। ଆଗ କିଏ ଆସିଥିବ, ସିଏ କହିଥିବ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ।
ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଘରର ଲୋକେ ସେହି ପାଇପରେ ମଟର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, କିଏ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେଠିକି ଆଉ ପାଣି ଆଣିତେ ଯିବେନି, ସେଇ ପାଇପରୁ ଗୋଟେ ପାଇପ କନେକ୍ସନ କରି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଟର ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ସନ କରିଦେଇଥିବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଘରର ପାଣି ଟାଣି ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମଟର ଲଗାଇ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, କିଏ ଜୋର ଜୋର ପାଣି ଆଣିଲା, କିଏ ମଟର, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ମଟର ଲାଗିଥିବା ଘରର ଲୋକ ପରେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ପାଣି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେଲା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ଆମେ ସିନା ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମ ହଉଛି ମଟର ନେଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନୀତି କାମ ଦେଖି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଘରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କଣ ହଉଛି ଭାବନ୍ତି, ସିଏ ତ ଏମିତି ମଟର ଲଗେଇ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ କରିବିନି, ମୁଁ ବି କରିଦେବି, ସାର୍ ଯିଏ ହଇରାଣ ହବା କଥା ହଉ। ଫଳରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମଟର ଲଗେଇଦେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ବା କଣ ମଟର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ପାଣି ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କ ପାଇପରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆସିଲା, ନହେଲେ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସହରରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବିକା ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ଶୁଣିଛ ପାଣି କେହି କିଣି ପିଉନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ପାଣି ଦାନ ମହତ ଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲାଣି, ଲୋକେ ବାହାର ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲସ ପାଣିର ଏତେ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁନାହିଁ ଫ୍ରିରେ। ତେଣୁ ସହରରେ ଏବେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଣା ହଉଛି। ଦେଖିଥିବ ସହରରେ ସବୁ ଟ୍ୟାପରେ ସବୁ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆମର ମିଟର ଲାଗେ, ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଟ୍ୟାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମିଟର ଲାଗିଲାନି, ଯେତେ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦବ, ପ୍ଲସ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଡେଲି କିଣିବ। ଏହି ଅଭାବ ଖାଲି ଗାଁ କି ସହରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳି ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଲାଣି। ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ଖାଲି ଆମର ଏଇଠି ନୁହଁ, ଆମର ଯେ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ସହର ସବୁଆଡେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ କଣ ମୁଁ ହଉଛି ବୁଝେଇଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି କି ନାଇଁ? ପାଣି ବା ଖାଦ୍ୟର ଚରମ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କେହି ଆଡେ ପାଣି ମିଳୁନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କଥା ଅଟେ। ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କାହିଁ ଏତେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗରମ ଦିନ ତ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଯାଏ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ, ଗରମ ଦିନରେ କଣ ହୁଏ, ପାଣି କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଦେଖ ସବୁଆଡେ ପାଣି ବହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ ତୁମ ଘର, ସ୍କୁଲ, ସଡକ, ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପାଣି ଭରିଯାଏ। ଗରମ ଦିନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ କଣ ପାଣି ମିଳେନି। ବର୍ଷା ଦିନ କଣ ହୁଏ, ସବୁଆଡେ ରେଳ ଧାରଣା, ସ୍କୁଲ, ସଡକ ସବୁଆଡେ ପାଣି କଣ ହେଇଯାଏ, ଫୁଲ ହେଇଯାଏ। ଦେଶର କେତେକ ଭାଗ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡି ଯାଇଥାଏ। ଦେଶର କିଛି କିଛି ଜାଗା ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡିଯାଏ। ଏହି ବନ୍ୟା ନା ଗାଁକୁ ଛାଡିଥାଏ, ନା ମୁମ୍ବାଇ ପରି ବଡ ବଡ ସହରକୁ ଛାଡିଥାଏ। ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଗାଁ, ମୁମ୍ବାଇ, ସହର ବଡ ବଡ କିଛି ଦେଖେନି, ତା ଆଗରେ ଯାହା ପଡିଲା ସବୁକୁ ଭସେଇ ଦେଇ ନେଇଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟକି ଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ବନ୍ୟା ଯେତିକି ଦିନ ହୁଏ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହା ପାଣି ଅଧିକ କମ ହୋଇଯିବା ଓ ପାଣି ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଗୁଡାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କାହା ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଦିନ କଣ ହୁଏ, ପାଣି ଏକାଥରେ କମିଯାଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ ହୁଏ, ଆମର କଣ ହୁଏ, ପାଣିର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢିଯାଏ। ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ ପାଣିର ସର୍ଟେଜ ଓ ପାଣିର ଏକ୍ସେସ, ମାନେ ପାଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ କଣ, ପାଣି କମିଯିବା, ବନ୍ୟା ମାନେ ପାଣି ବଢିଯିବା। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ମାନେ ଦିଟା ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେନି, ସେରକ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଓ ସମ୍ଭାଳି ନେବା, ତେବେ ଏଇ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବା, ମାନେ ପାଣିକି ସର୍ଟ ହବାକୁ ଦବାନି କି ପାଣି ବେଶୀ ହବାକୁ ଦବାନି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଚାଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣିର ଏହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଓ ନିଜର ସରାଘଡି କଥା ମନେ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରାଘଡି ମାନେ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇଥିଲି ମନେ ପଡୁଛି କି ନାଇଁ? ଯୋଉ କୁମ୍ପି ବା ସରାଘଡି ବା ପିଗି ବ୍ୟାଗ, ଯୋଉଥିରେ ତମେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ଚାଲ ଆମେ କଣ କରିବା, ମନେ ପକେଇବା। କଣ, ଆମକୁ କେହି ଯେବେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ତମ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଅଜା, ଆଈ ବା ବାପା ମା ଯିଏ ବି ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସି ହୋଇ ଧାଇଁ ତାକୁ ଚଟାପଟ ନିଜର ସରାଘଡିରେ ପକେଇ ଦଉ। ଯେମିତି କିଏ ପଇସା ଦେଲା, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି ତାକୁ କଣ ସରାଘଡି ଭିତରେ ରଖିଦଉ। 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, କେବେ ମୁଦ୍ରା ତ କେବେ ଛୋଟ ବଡ ନୋଟ, ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଜମା ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲା, 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ନୋଟ ଦେଲା, 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଯାହା ବି ଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି କଣ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ସରାଘଡିରେ ପକେଇ ଦଉ।
पुनर्बार जेतेबेले आमर किछि टंका दरकार पड़े सेतेबेले एई सरागडीर संचय को उपयोग करनि थाउ। एई जो पैसा को आमे संचय करके रखिलु जेतेबेले आमर दरकार पड़ला गोटे मेला आसिला कि आमर गोटे बही किनिबा कोन जेतेबेले गोटे दरकार पड़ला आमे सेई सरागडीर पैसा को बाहर करके ताकू खर्च करिथाउ। आमर एही पृथ्वीटी मध्य एमिति खूब बड़ सराघड़ी अटे। अर्थात एठारे लेखक कोन पृथ्वी को का सहित तुलना करछन्ती सराघड़ी सहित। काहेकि तुलना करछन्ती चलो जानिबा। माटीरे तयारी एही विराट सराघड़ीर प्रकृति वर्षा ऋतु रे प्रचुर पानी वर्षा कर दिए। माने कोन वर्षा ऋतु रे पानी प्रबल बढ़ी गला माने जेतेबेले तमर बंधु बांधव तुमको पैसा देले माने तुम पाखर पैसा बढ़िला तुम पाखे कौन है पैसा बढ़िया ठीक सेमती वर्षा ऋतु रे जेतेबेले वर्षा हैला पानी आम पाखे बढ़ीगला बुझिपार सेतेबेले टंका ठारू केते गुणा मूल्यवान एही वर्षा को आमे बड़ सराघड़ी रे संचय करनेबा उचित। तेणु टंका ठू भी मूल्यवान किए एठी कुहाइछि पानी काहेकि ना जदि तुम पाखर पानी नथिबो तुम जदि बंचिलनी से टंकार मूल्य कौन। तेणु जीवन है सबुठु मूल्यवान। तेणु पानी है जलर अन्य नाम कौन जीवन। तेणु टंका ठारू मध्य अधिक मूल्यवान लेखक एटारे कहा कहते पानी को कहते। तेणु तुम टंकाटे पाइला अधिका है तुम संचय करके रखुच पानी को मध्य वर्षा दिन में केमिति संचय करिवे चलो आमे जानिबा। कौन आमर गाँव रे सहर रे जो छोट बड़ पोखरी ह्रद आदि रही ताहा पृथ्वीर सराघड़ी रे पानी भरिबार काम करता है। माने कौन जेमती तुमको बंधु बांधव पैसा देले तमे नेकी सराघड़ी भितर पैसा को रखी दियो ठीक सेही परी वर्षा दिन रे जेतेले पानीटा आसिला पानी को तमे पृथ्वी रूपक सराघड़ी माने पोखरी ह्रद नदी एइथरे पानीटा को तमे स्टोर करके रखी दबो। पानीटा जदी पोखरी रो जदी ये रे पड़ी रहइबो माटी रे पक्का रे पड़ी रहइबो किबा सफा जगह रे माने कोन समान जगह रे पड़ी रहइबो ताले पानीटा कोन जल्दी बाष्प होई पळेबो। तेणु कोन करबा आमे जो छोट बड़ पृथ्वी ह्रद अछि सेइथिरे पानी सब को आमे संचय करी रखिबा। एथिरे जमा होइतिबा पानी माटीर तळे लुचि रहितिबा जल भंडार रे धीरे धीरे झरी झरी कोन होउची छाणी होई पहुंच जाय। माने कोन ए जो पोखरे पानी रहिला बा नदी रे पानी रहिला बा ह्रद रे पानी रहिला ये तो जल्दी सुखिबो नहीं ए पानी आकाश को जल्दी उड़ी की जीवनी। तेणु एठी कोन हबो किछि पानी माटी तळ को सुसी सुसी धीरे धीरे जाई भूतळे जो पाताळ रे जो पानीटा अछि जोंटु हमें बोरिंग करिक पानी बाहर करछे सेठी छाणी हेकी जीव पूरा परिष्कार पानी छाणी हेकी सेठी तळ को पळेबो। एहा द्वारा हमर भूजल भंडार समृद्ध होइताय। तेणु माटी तळे जो पानी अछि सेठिकार लेयरटा वर्तमान धीरे धीरे बढ़िताय। जदि पोखरी रहिबो गडिया रहिबो नदी रहिबो ह्रद रहिबो परिष्कार भल से पोखरी रहिबो वेल मेंटेन पोखरी रहिबो ताले कोन हो से पानीटा धीरे धीरे कोन हो छाणी हेकी भूतळ को पळेबो। पानी रो एही राजकोष आमको देखा जाय नहीं तले केते पानी अछि आमे देखि पारु ना मात्र एही राजकोषरु आमे वर्षा ऋतु गला परे सारा वर्ष जाए निजर व्यवहार पई घरे जमी रे पाठशाला रे पानी को व्यवहार करिताउ। मात्र गुटिए पाळी एमिति मध्य आसीछि जेतेबेले आमे माने एही गुप्त राजकोषर महत्व भूली जाउछु ओ भूमिर लुभरे आमे निजर पोखरी मानको अळिया रे पुति देई समतुल कर दउछु। माने कोन जेतेबेले पानी माने कोन माटी तळे केते पानी अछि आमे देखुनु किंतु वर्षा दिन गला परे आमे सेइठु बोरिंग करी कि नलकूप साहाଯ୍ୟରେ मोटर साहाଯ୍ୟରେ सेही माटी तळु पानी बाहर करिकी आमे सब घरे जमी रे स्कूल रे सब आडे व्यवहार करी चालिछु। किंतु हमकु जे पानी दउछि जे माटी तळु जो भूतल पानी ता कथा आमे भूली जाउछु। जो गुप्त राजकोष लुचि की जो पानी अछि तळे ता कथा आमे अलगा दिन रे गरम दिन ले ये दिन ले सब भूली जाउछु। आमे भाबुछु तळु खाली पानी बाहर जाऊ सेठी पानी केमिति जीव से कथा हमर आउ मने रहू नाही। तेणु आमे कोन करछु माटी लुभरे कोन करछु निजर पोखरी मानको पुति देकी हमर जो पोखरी अछि पोखरी रखी लाभ कोन ताको फिल कर देकी सेठी गुटे बड़ बिल्डिंग कर देला पिमल कर दबा घर कर दबा। तेणु वर्तमान पानी आउ कौन संचय हेकी रही पारुनी तमर आउ से सरघड़ी आउ नाही। सरघड़ी माने कौन गड़िया आउ नाही गड़िया थिले सिना पानी संचय हेबो सेटा तो सिना माटी तळकु जीवो सेठी पर तमे सब आडे पक्का रास्ता पिचू रास्ता कर देइछो माटी तळकु आउ पानी सुसी की जाई पारु नाही। चाहू चाहू या ऊपर तो केउंटी घर केउंटी बाजार केउंटी स्टेडियम केउंटी सिनेमा घर ठिया हो जाइछि। तेनु एते बड़ बड़ बिल्डिंग सब करिकी जेते आडो सब गड़िया पुकरला सब बंद करिकी सब ताको कोन माटी फुल कर देकी पक्का कर दउछन ताबरे काहे कि एटा फांका पड़ले कोन हबो ताको जदी हमें बंद कर दो हमकु बढ़िया पैसा मिलिबो। किंतु सेगुडा को फांका रहिबा द्वारा कोन होजी ता द्वारा जे पानी सुसी हेई माटी तळकु जाउछि सेही पानी हमर जल ही जीवन ता द्वारा हम बंचुछे से कथा केही चिंता करू नाहांती। तेनु सरघड़ी माने कोन बुझी पालो जो कोन
ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପଇସା ରଖୁ ସେଇଭଳିଆ କଣ ପୋଖରୀ ଏରିକା ଯୋଉଥିରେ ପାଣିଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରହେ। ଏମିତି ଏକ ବଡ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ମାନେ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପୋତି ଦଉଛୁ ପକ୍କା କରିଦଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। କିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି? ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି କଣ ପାଣିର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଆଉ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମର ନଳକୂଅ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗରମ ଦିନ କଣ ହଉଛି ତଳେ ଆଉ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗରମ ଦିନ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ କଣ ହଉଛି ପାଣିଟା ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛି ପକ୍କା ଉପରେ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପକ୍କା ହେଲାକୁ ପାଣି ମାଟି କଣ ପାଣି ଟାଣି ପାରୁନି, ତବାର ପାଣିଟା କଣ ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିଟା ଅଧିକ ବଢି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? କଣ ହଉଛି ମାଟିଟା ନ ରହିଲା ଆଉ କଣ ହଉଛି ପାଣି ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଭୂତଳେ ପାଣି କମିଯାଉଛି। ପାଣି ଯେହେତୁ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ରହୁଛି, ପାଣି ଯେହେତୁ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ରହୁଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସହର ତ ସବୁଆଡେ ପକ୍କା ଆଉ, ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତେବେ ନିଜର ଆଖପାଖର ଜଳସ୍ରୋତ ପୋଖରୀ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଇ ବନ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିର ତଳେ ଯୋଉ ଜଳ କମି ଯାଉଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜଳସ୍ରୋତ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଖାଲି ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲେ ହବନି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର। ସେଥିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଙ୍କ ବାହାରିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଏଟା ସେଟା ପକେଇବା ନାହିଁ। ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ତଳେ ବଢିବାରେ ଲାଗିବ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ଜଳଚକ୍ର କଥା ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଜଳଚକ୍ର ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ଚିତ୍ର ସହ ଲେଖା। ତମେ ତାକୁ ଭିଡିଓ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଇଥାଉ, ଚିତ୍ର ବି ବନେଇ ନେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଯେପରି ସରାଗଡିରେ ପଇସା ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖୁଛେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ନିଜର ଭୂଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ସରାଗଡିରେ ଯେମିତି ପଇସାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଜଳକୁ ଭୂତଳକୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି କଣ କରିବା, ରଖିଦେବା। ନିଜର ସରାଗଡିକୁ ଭରି ରଖିବା ଉଚିତ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ବେଳେ ପାଣିର କିଛି ଅଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ପଡିବ, ଆମେ ଯେମିତି ସରାଗଡିରୁ କାଢି ଆଣୁଛେ, ଠିକ ଆଗରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କାଢି ଆଣୁଛେ, ଠିକ ସେଇପରି ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋଖରୀ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚୟ କରି ଭୂତଳେ ମାଟି ତଳେ ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ତାକୁ ରଖିଥିବା, ଗରମ ଦିନ ଆସୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁ ଯେତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାମସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚଳିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ଠିକ ଉପଯୋଗ କରିନାଉ ତେବେ ଆମେ ପାଣିର ଚକ୍କରରେ ଫସିଯିବା। ଯଦି ଏଇ ଜଳଚକ୍ରକୁ ତମେ ବୁଝିବନି, ଖାଲି ପକ୍କା କରିଦବ, ଖାଲି ଗଛ କାଟିଦବ, ପୋଖରୀ ବନ୍ଦ କରିକି ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦବ, ତାହେଲେ ଏହାର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପରିମାଣ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଜୀବନରେ ଜଳଚକ୍ର, ଜଳ କେମିତି ଆଣିବି, ସକାଳୁ ଉଠିନେ ପାଣି ଧରିମି, ଏଇ ସବୁରେ ଫସିକି ରହିଯିବା, ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ, ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନ ପାଇକି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ମାଟି ତଳକୁ ଜଳ ଯିବନି, ବନ୍ୟାର ଲୋକ କଣ হবে, ବୁଡିକି ମରିଯିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗରମ ଦିନ ଆଇବ, ପୁଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇବେନି, ପୁଣି ମରିଯିବେ। ଏଇ ପାଣି ଚକ୍କରରେ ତମେ ଜୀବ ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଆମକୁ ପିଲା ବେଳୁ, ତମକୁ ଏକଥା କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ପିଲା ବେଳୁ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହବ। ତମେ ଏବେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏଇ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ନା ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ପାଣିରେ ପାଣି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବିଷୟଟି ଏଇଠି ତମର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର କଣ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଣ ପଢିଲେ, ସରାଗଡି କଣ ପଢିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ କଳାମାଣିକ, ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସହ ସବୁ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି କ୍ଲିକ କର ଏବଂ ସବୁ କ୍ଲାସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ତମର ଡାଉଟ ରହିଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।